Greetings. In the calm lands of Atlati near Tikota, Bijapur, a quiet revolution in farming is taking root. Meet Sri Jagdish Dhangonda, a respected principal, a passionate organic farmer, and a beacon of light for farmers across India. With a vision larger than yield, he stepped into farming to heal the soil, nurture life, and offer safe, chemical-free food to society. Before beginning, he did what few do. He researched deeply, consulted experienced farmers, and explored every sustainable practice. His choice? The trusted Kuba soil conditioner, an organic, mineral-rich input that builds long-term soil health. And the results? On 10 September 2025, he shared his sugarcane crop, only 70 days old, yet tall, green, and flourishing. Even after 2 months of cloudy skies and heavy rain. This is undeniable proof that organic farming takes time is a myth. Organically balanced inputs yield results from the first crop itself. On 23 September, he shared a new update from his 3-year-old Manikchaman grape farm. With Kuba soil conditioner and soil booster, the farm is now fully residue-free, suitable for both domestic markets and international export. He adds value by turning these grapes into pure, organic raisins, sweet, safe, and chemical-free. His approach to crop protection? Not reactive, but preventive. He uses Kuba growth promoter and natural horticulture oil to build plant immunity naturally. And importantly, he also plants companion crops. A smart technique recommended by Kuba to deter pests, invite beneficial insects, and reduce disease pressure, all naturally. On 30th October 2025, he applied these organic protectants to prepare his vines for the ongoing cloudy and pest-prone weather across India, ensuring his plants remain strong, healthy, and high-yielding. This preventive care approach doesn't just save crops. It saves time, money, and ensures a healthier yield. Earlier, on 5th September, another video showed dramatic transformation. Grapevine leaves softened, plants looked rejuvenated, a rare sight in such a short time. Again reinforcing that organically balanced inputs yield results from the first crop itself. From coconut and lemon to sandalwood and grapes, every inch of his farm reflects biodiversity, balance, and harmony with nature. His message is clear. Farming should be cost-effective, climate-resilient, chemical-free, and profitable all at once. And he's proving it. He welcomes farmers from near and far to visit, learn, and join the movement toward a cleaner, greener, and healthier tomorrow. Let us salute Sri Jagdish Dhangonda, the principal turned pioneer. The farmer who is leading India into a sustainable agricultural future. Not just growing crops but growing hope. Thank you. Color idu bartalla bright. ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತೆ ಸರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಾಟ್ ನೋಡಿ ಹಸಿರು ಮಾಟ ಆಗೈತಿಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಮಾಟ ಆಗೈತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಒಣಗಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌದಲ್ರಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ಪಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಕೋಬಾದ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕೋಬಾದ್ ಇದು ಹಾಕಿನ ಈಗ ಇದೇನು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವು ಬೆಳಿತಾವ್ರಿ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿನಿ ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಗದೀನಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಇದು ಕಂಪೆನಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್. ಹೌದು ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಐತಲ್ರಿ ಕೆಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ನೋಡಿ ಸರ್ ಆ ಕಡೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಬಟ್ ಇವ್ ನೋಡಿ ಇವು ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಯಾವ್ರಿ ಎಲಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ರಿಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಸರಿ ಹೇಳೋಣ, ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಒಣಗ್ತಾವ್ರಿ? ಒಣಗಾಕೈತಿತ್ರಿ ಅದ ಪೂರ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಒಣಗಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಬಟ್ ಏನ್ ಅದಾವಲ್ರಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಕಡಕ್ ಇದ್ವಿ ಮೊದಲ, ತುತ್ತಿ ಸುಣ್ಣ ಅದು ಹೊಡೆದಿದ್ವಿ, ಕಡಕ್ ಇದ್ವಿ ಎಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಇವತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿ ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗ ಇದಾಗ್ಯಾವ್ರಿ, ಏನು ಮೆತ್ತಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ರಿಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಐತಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗೈತಲ್ರಿ ಡ್ರೈ ಆಗೈತಿ ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇವು ಒಣಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಡಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೆತ್ತಗೆ ಹಾಕತ್ತಾವ ಮೆತ್ತಗಿನ ಸೆನ್ಸ್ ಅದ್ರಾಗ ಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಐತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಾತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾರತದ ನೆಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಭೂದೇವಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೆಲೆಸಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ನಮಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಬೆಳೆ. ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು, ಸಾವಯವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಖೂಬಸೈಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಎಲ್ಲ ಲಘು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವರ್ಧಿತವಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಗೊಬ್ಬರ. ಸಸ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಸ್ತೃತ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಹಸಿರು ಬೆಳೆಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಜೀವಧಾರೆ. ಈ ಗೊಬ್ಬರವು ಎಲೆಗಳು ಬೇರುಗಳ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ತಡವಾದರೂ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಖೂಬಸೈಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಖೂಬಸೈಲ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಬೇರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ. ಖೂಬಗೂಟು ಮೋಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಹಕಾರ. ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆ, ಹೂ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿಗೆ ವಿಷವಲ್ಲ, ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿಷವಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಹಾಯಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೀಟರೋಗ ತಡೆಯಲು ಒಡನಾಡಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅನ್ನದಾತ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿ. ಭೂದೇವಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ. ಭೂದೇವಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬೆಳೆಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಯಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯಲಿ.